मोर प्रिय देशवासीगण नमस्कार। मन की बात को आपणको पुणी थरे स्वागत अभिनंदन। आउ मात्र किछि दिन मध्यरे 2026 आरंभ हेबाकु जाउछि। आउ आजि जेतेबेले मु आपणमानक सहित कथा हेउछि सेतेबेले मनरे समग्र वर्षकर स्मृति सबु नाचि जाउछि। अनेक छवि, अनेक आलोचना, अनेक उपलब्धि जहा देशको एक सूत्र रे बांधी देला। 2025 आमको एभली अनेक मुहूर्त देला जहाकु नै प्रत्येक भारतीयଙ୍କ मनरे गर्व जात हेला। देशर प्रतिरक्षा ठारू आरंभ करी खेल पड़िया पर्यंत, विज्ञान परीक्षागार ठारू नै विश्वर बड़ बड़ मंच पर्यंत भारत प्रत्येक स्थान रे निजर एक सुदृढ़ छाप सृष्टि कला। एही वर्षरे ऑपरेशन सिंदूर प्रत्येक भारतीय पई गर्वर प्रतीक पालटी गला। सारा विश्व स्पष्ट भावे देखिला जे आजिर भारत निजर सुरक्षा पई कोनोसी सालिस करिवो नाही। ऑपरेशन सिंदूर समय रे देशर कोण अनुकोणरू माँ भारतीଙ୍କ प्रति प्रेम और समर्पणर छवि सम्मुख को आसिला। लोके निज निज ढंगरे निजर भाव प्रकाश कले। बंधुगण, एही भावना सेतेबेले मध्य देखिबाकु मिलिला जेतेबेले वंदे मातरमर 150 वर्ष पूर्ण हैला। हाशटैग वंदे मातरम 150 को निज वार्ता एवं परामर्शमान पठाइबाकु मु आपणमानंकु अनुरोध करिथिली। एही अभियान रे देशवासी खूब उत्साहर सहित अंशग्रहण कले। बंधुगण, 2025 क्रीड़ा दृष्टि गोटे स्मरणीय वर्ष थिला। आम पुरुष क्रिकेट दल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितिला। महिला क्रिकेट दल प्रथम थर विश्वकप अधिकार कले। भारतर कन्या माने वुमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीति इतिहास सृष्टि कले। एशिया कप T20 रे मध्य त्रिरंगा गौरवर सह उड़िला। पारा एथलीट माने मध्य विश्व चैंपियनशिप रे अनेक पदक जीति एकथा प्रमाणित करदेले जे उत्साह थिले कोनोसी बाधाविघ्न पथरोध करिपारे नाही। विज्ञान एवं महाकाश क्षेत्र रे मध्य भारत विराट लंफ प्रदान कला। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पहुंचीबारे प्रथम भारतीय हेले। परिवेश सुरक्षा एवं वन्यजंतु सुरक्षा सह जड़ित अनेक प्रचेष्टा मध्य 2025 पई परिचय साजिला। भारत रे चिताबाघ संख्या मध्य एबे 30 रु अधिक होई गलानी। 2025 रे आस्था, संस्कृति एवं भारतर अद्वितीय ऐतिह्य सबु एकाठी दृष्टिगोचर हेला। वर्ष आरंभ रे प्रयागराज महाकुंभर आयोजन सारा विश्व को चकित कला। वर्ष शेष भागरे अयोध्या रे राम मंदिर उपरे ध्वजारोहण कार्यक्रम प्रत्येक भारतीय को गर्व रे परिपूर्ण कला। स्वदेशी को नै मध्य लोकंक मध्य रे प्रबल उत्साह देखादेला। लोके सही सामग्री क्रय करुछंती जेउथिरे रहिछि कोनोसी भारतीयर परिश्रम, जेउथिरे रहिछि भारतर माटीर महक। आज आमे गर्वरे कहि परिबा जे 2025 भारत को देइछि आहुरी अधिक आत्मविश्वास। एकथा मध्य सत जे एही वर्षरे आमको अनेक प्राकृतिक विपर्ययर सम्मुखीन मध्य हेबाकु पड़िला। एबे देश 2026 रे नूतन आशा नुआ संकल्प सह अग्रसर हेबा पई प्रस्तुत। मोर प्रिय देशवासीगण, आज विश्व भारत ठारू अनेक किछि आशा करुछि। भारत ठारू आशा करिवार सबुठारू बड़ कारण हैला आमर युवशक्ति। विज्ञान क्षेत्र रे आमर उपलब्धि, नवसृजन, प्रजुक्ति विद्यार विस्तार को देखि विश्वर अनेक देश प्रभावित होइछंती। बंधुगण, भारतर युववर्गंक ठारे सबुबेले किछि नुआ करिवार उत्साह रहुछि एवं सेमाने सेतिकी सचेतन मध्य। मोर युवबंधु माने अनेक थर मते पचारंती जे राष्ट्र निर्माण क्षेत्र रे सेमानंकर निजर योगदान किभली वृद्धि करि परिबे, सेमाने किभली निज आइडिया को शेयर करि परिबे। अनेक बंधु पचारंती जे सेमाने किभली निजर चिंताधारा को मो सम्मुख रे उपस्थापन करि परिबे। आम युवबंधु मानंकर एही जिज्ञासार समाधान हेउछि विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग। गत वर्ष एहार प्रथम संस्करण अनुष्ठित होइथिला। एबे किछि दिन परे एहार द्वितीय संस्करण अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। आसंता मास 12 तारिख दिन स्वामी विवेकानंदଙ୍କ जयंती अवसर रे जातीय युव दिवस पालन करा जिवो। सेही दिन यंग लीडर डायलॉग रो आयोजन करा जिवो। आ मु भी एथिरे निश्चय शामिल हेबी। एथिरे आम युववर्ग इनोवेशन, फिटनेस, स्टार्टअप एवं एग्रीकल्चर भली गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे निजर आइडिया शेयर करिवे। मु एही कार्यक्रम को नै बहुत उत्सुक। बंधुगण, एही कार्यक्रम रे आम युववर्गर अंशग्रहण वृद्धि पाइबा देखि मते भलो लागिला। मात्र किछि दिन पूर्वे एथिसह संपर्कित गोटे क्विज प्रतियोगिता मध्य अनुष्ठित होइथिला। एथिरे 50 लाख रु ऊर्ध्व युवक युवती अंशग्रहण करिथिले। गोटे प्रबंध लिखन प्रतियोगिता मध्य अनुष्ठित होइथिला, जेउथिरे छात्र छात्री माने विभिन्न विषय उपरे
ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଦେଶରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ଅନେକ ମଞ୍ଚ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଯୁବବର୍ଗ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହାକାଥନ୍। ଏହା ଆଉ ଏକ ଏଭଳି ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଠି ଆଇଡିଆ ଆକ୍ସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହାକାଥନ୍ 2025 ଚଳିତ ମାସ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା। ଏହି ହାକାଥନ୍ ସମୟରେ 80ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ବିଭାଗର 270ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ସମାଧାନ ଦେଲେ, ଯେମିତିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। ଏହାକୁ ନେଇ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ସେୟାର କଲେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରଡ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଭଳି ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜର ଆଇଡିଆ ସେୟାର କଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଅନେକ ଯୁବବନ୍ଧୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆହ୍ୱାନର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତ 7-8 ବର୍ଷରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହାକାଥନ୍ରେ 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 6,000ରୁ ଅଧିକ ସଂସ୍ଥା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଶହ ଶହ ସମସ୍ୟାର ସଫଳ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ହାକାଥନ୍ର ଆୟୋଜନ ସମୟ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ମୋ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାଲି ଜୀବନ ଟେକ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ ହୋଇଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେବାକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିଲା, ସେସବୁ ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ହେବା ଦେଖାଯାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଲୋକେ ଏକଥାକୁ ନେଇ ବ୍ୟଗ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ରୋବୋଟ୍ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥାନ ନେଇ ନଯାଉ। ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟରେ ମାନବ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମର ନୂତନ ପିଢ଼ି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସଂରକ୍ଷିତ କରୁଥିବା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଇନୋଭେସନ୍ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ପରିଚୟ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେଠାକାର କିଛି ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଗବେଷଣା ସହ ସଙ୍ଗୀତର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏତିକିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲାସ୍। ନା କୌଣସି ବଡ଼ ମଞ୍ଚ, ନା ବଡ଼ ବଜେଟ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଗତିଶୀଳ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ଏହାକୁ ଆମେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି IISc ନାଁରେ ଜାଣିଛୁ। ଏହା ଏବେ କେବଳ କ୍ଲାସ୍ ନୁହେଁ, କ୍ୟାମ୍ପସର ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଧାରା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଏକାଠି ବସି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ସାଥିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ। ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜର ମୂଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବାର ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଏବଂ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଶରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦୁବାଇ। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା କନ୍ନଡ଼ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ ଏକ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କନ୍ନଡ଼ ପାଠଶାଳା। ଏହା ଏପରି ଏକ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କନ୍ନଡ଼ ପଢ଼ାଇବା, ଶିଖିବା, ଲେଖିବା ଏବଂ କହିବା ଶିଖାଯାଏ। ଆଜି ଏଥିସହ 1000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସତରେ କନ୍ନଡ଼ ନାଡ଼ୁ ନୂଡ଼ି ନମ୍ମା ହେମ୍ମେ, ଅର୍ଥାତ୍ କନ୍ନଡ଼ର ଭୂମି ଏବଂ ଭାଷା ଆମର ଗର୍ବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ପୁରୁଣା ଉକ୍ତି ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆସେ। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର ସତ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମଣିପୁରର ଜଣେ ଯୁବକ ମୋଇରାଙ୍ଗଥେମ୍ ସେଠଜୀ। ତାଙ୍କର ବୟସ 40 ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍। ଶ୍ରୀମାନ ମୋଇରାଙ୍ଗଥେମ୍ଜୀ ମଣିପୁରର ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଏହି ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିଥିଲା ସୋଲାର ପାୱାର ରୂପେ। ଏମିତିରେ ଆମ ମଣିପୁରରେ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହଜ। ତେଣୁ ମୋଇରାଙ୍ଗଥେମ୍ଜୀ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଲେ ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯାନ କାରଣରୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ଘରେ ସୌରଶକ୍ତି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଲା, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସୌରଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ମଣିପୁରରେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସୌରଶକ୍ତି ମିଳିପାରିଛି।
ତାଙ୍କର ଏହି କାମରୁ ମଣିପୁରର ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବି ଏଥିରୁ ବହୁତ ସହାୟତା ମିଳିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ସରକାର ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରକୁ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 75ରୁ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋଇରାଙ୍ଗ ଥେମ୍ଜିଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଯଦିଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ସୌରଶକ୍ତି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯାନକୁ ଏହା ନୂଆ ଗତି ଦେଉଛି। ମୁଁ ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯିବା। ମୁଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ କାହାଣୀ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ ଭରିଦେବ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାରମୁଲାରେ ଜେହାନପୋରା ନାମକ ସ୍ଥାନଟିଏ ଅଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ସେଇଠି କିଛି ଉଚ୍ଚ କୁଦ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ। କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ସାଧାରଣ କୁଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ତାପରେ ଦିନେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିକଟରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଅସାଧାରଣ ଜିନିଷ। ଏହାପରେ ସେହି କୁଦଗୁଡ଼ିକର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରୁ ଫଟୋ ଉଠାଗଲା ଏବଂ ଭୂମିର ମ୍ୟାପିଂ କରାଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେହି କୁଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦର ଅବଶେଷ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର ସଂଯୋଗ ଜଣାପଡ଼ିଲା। କାଶ୍ମୀରରୁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା। ବାରମୁଲାର ସେହି ଚିତ୍ରରେ 3ଟି ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଏଇଠୁ ସମୟ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଲା ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଇତିହାସ। କାଶ୍ମୀରର ଜେହାନପୋରାରେ ଥିବା ଏହି ବୌଦ୍ଧ ପରିସର ଆମକୁ କାଶ୍ମୀରର ଅତୀତ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପରିଚୟ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା, ତାହା ମନେ ପକାଇଦିଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରୟାସ କଥା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫିଜିରେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ସେଠାକାର ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ତାମିଲ ଭାଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ତରରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଗତ ମାସରେ ଫିଜିର ରାକି ରାକି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠାକାର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାମିଲ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ମଞ୍ଚ ମିଳିଲା ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତାମିଲ ଭାଷାରେ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ, ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାମିଲ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କାଶୀରେ 4ର୍ଥ କାଶୀ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମମ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ତାମିଲ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏହି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଜାଗାର। வணக்கம். பாரத் और संगतल ओरे भारतम उन्नत भारतम ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಶಿ ತಮಿಳ್ ಸಂಗಮಂ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಮಿಳ್ ಕರ್ಪೋಮ್ ನಾನು ರೋಮ್ ಕಾರ್ಕೆ ಉದಾಹರಣಕ್ಕೆ ಏನು ತಮಿಳಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ काशियोड़ भूमिल नानु पायल पटेल और सुकिल्स इंटर कॉलेज की मानवी अनेवरकम येन वड़क्कम। बंधुगण, आपण जानी आश्चर्य हेबे जे ଏହି ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଏତେ ସହଜ ଭାବେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏହି ପିଲାଏ କାଶୀର, ବାରାଣସୀର। ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ହିନ୍ଦୀ, କିନ୍ତୁ ତାମିଲ ଭାଷା ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ତାମିଲ ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ବାରାଣସୀରେ କାଶୀ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମମ୍ ସମୟରେ ତାମିଲ ଶିଖିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲର୍ନ ତାମିଲ, ତାମିଲ କରାକଲମ୍ ଏହି ଥିମ୍ ଜରିଆରେ ବାରାଣସୀର 50ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚଳାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆମେ ଏହି ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ରୁ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ಎನ್ನ ಪೇರು ವೈಷ್ಣವಿ. ನಾನು ನಿವೇದಿತಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಸದನ್ ಬಾಲಿಕಾ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಾರಾಣಸಿ ಪಡಿக்கிறೇನ್. ನಾನು ಕಾಶಿ ತಮಿಳ್ ಕರ್ಕಲಾಂ 4.0 ಲಾ ತಮಿಳ್ ಭಾಷಾ ಟಿಕ್ಕಾವುಂ ಇಲ್ಲುವಂ ಕರೇನ್. ಇಂಧ ವಯಪುಕ್ಕ ಪರಾಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ମୋଦି ଅବଗଲେକୁ ନାନ ନଣ୍ଟି ସୋଲିଗ୍ରେନ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାମିଲ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଭାଷା। ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କାଶୀ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମମ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ
ଆଜି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଏବଂ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ତାମିଲ ଭାଷା ପ୍ରତି ନୂତନ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭାଷାର ଶକ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ଏକତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆମେ ଦେଶର 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବି ଏପରି ସୁଯୋଗ ଆସେ, ଆମ ହୃଦୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାରେ ପୂରି ଉଠେ। ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଛି। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନେକ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳିନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ବତୀ ଗିରିଜୀ। ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ସେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ସମାଜସେବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଅନାଥାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଢ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଚାଲିବ। ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ଭୁଲି ନ ଯିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସେହି ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କ ମହାନ ଗାଥାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ବିଭାଗ ଅନାଲୋଚିତ ନାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ମିଳୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ICMR ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିମୋନିଆ ଏବଂ UTI ଭଳି ଅନେକ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ନ ଭାବି ଲୋକମାନେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସେଭଳି ଔଷଧ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେବନ କରାଯିବ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ମାନି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ବଟିକା ଖାଇଦିଅ, ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ରୋଗ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଠାରୁ ବଳବାନ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମୁଁ ତ କହିବି, ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନାର୍ସାପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଲେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ଲେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ କଳାଟି ପୁରୁଷ ଧରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଛି। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିପୁଣତାର ସହିତ ଦେଶର ନାରୀ ଶକ୍ତି ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିଆସିଛି। ଆଜି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଆଗେଇ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏବଂ ନାବାର୍ଡ ମିଳିତ ଭାବରେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ କୌଶଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତଥା ନୂଆ ନୂଆ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନାର୍ସାପୁରମ୍ ଲେସ୍କୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଜି ଏହାର 500ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ 250ରୁ ଅଧିକ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ 1 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍ ସେହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାର ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିପୁରର ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ମାର୍ଗାରେଟ୍ ରାମଥାରସିମ୍ଙ୍କର ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ସେ ମଣିପୁରର ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ପାଦକୁ, ସେଠାକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ, ବାଉଁଶ ଏବଂ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଣେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କଳାକାର ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଜୀଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ରେ 50ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ଗୋଟିଏ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେନାପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ଚୋଖନେ କ୍ରିଚେନାଜୀ ମଧ୍ୟ ମଣିପୁରର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କର ପୂରା ପରିବାର ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ରିଚେନା ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ାଇଲେ। ସେମାନେ ଫୁଲ ଚାଷକୁ ନିଜର ସଉକ ବନାଇଲେ। ଆଜି ସେ ଏହି କାମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦିଏ ଯେ ଯଦି ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଏହା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହିଭଳି ସଫଳ କାହାଣୀ ଥାଏ, ତେବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଇଆ ଯେ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ସବର ବାତାବରଣ ରହେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ତ ଅଛି, ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ମନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଶର କୌଣସି ନା କୌଣସି କୋଣରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ସହିତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍ସବ ଏବେ କଚ୍ଛର ରଣରେ ଚାଲୁଅଛି। ଏହି ବର୍ଷ କଚ୍ଛ ରଣୋତ୍ସବର ଏହି ଆୟୋଜନ 23 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା 20 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେଠାରେ କଚ୍ଛର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବିବିଧତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କଚ୍ଛର ଧବଳ ରଣର ଭବ୍ୟତା ଦେଖିବା ସ୍ୱୟଂ ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି। ରାତି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଧବଳ ରଣ ଉପରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦିଏ। ରଣ ଉତ୍ସବର ଟେଣ୍ଟ ସିଟି ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଗତ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରଣୋତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତ ଏହିଭଳି ଉତ୍ସବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତର ବିବିଧତାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଛି 2025 ମସିହାର ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବେ ଆମେ 2026 ମସିହାରେ ଏହିଭଳି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ, ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ ନିଜର ମନର କଥା କହିବା ପାଇଁ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଏକତ୍ର ହେବା। ନୂତନ ଶକ୍ତି, ନୂତନ ବିଷୟ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଅଗଣିତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କଥା ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ରଖୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମୋତେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିକଶିତ ଭାରତକୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଦେଖି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଉଛି ଯେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ଆମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 2026 ମସିହାଟି ଏହି ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧିର ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଭରିଯାଉ। ଏହି କାମନା ସହିତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ଯେ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ ରଖୁ। ଶୀତ ଋତୁ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ବ୍ୟାୟାମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।